రైట్ ఇక కాకినాడ ఎస్కే కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ లో విద్యార్థుల నడుమ తలెత్తున్నటువంటి వివాదం సద్దుమణిగింది. మొబైల్ ఫోన్ మిస్సింగ్ విషయంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి విద్యార్థులలో తెలుగు విద్యార్థుల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. తమ ఫిర్యాదును కళాశాల యాజమాన్యం పట్టించుకోలేదంటూ ఇతర రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తారు. స్థానిక విద్యార్థులకు యాజమాన్యం ప్రాధాన్యత ఇస్తోందంటూ ఆరోపించారు. ఇక వివాదం తీవ్రతరం కావడంతో విషయం అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. ఇక జిల్లా ఎస్పీ కలెక్టర్ జోక్యం చేసుకుని ఇరు వర్గాలతో మాట్లాడడంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగింది. ప్రస్తుతం కళాశాలలో పరిస్థితి అదుపులో ఉన్నట్టుగా అధికారులు తెలియజేశారు. Students studying from Northeast and local people with respect to loss of a mobile phone, and that issue has also been addressed, and this misunderstanding also will be addressed for a long-term solution tomorrow. For now, we want to ensure everyone that all the students, including Northeast students and local students, are safe, and whatever misrepresentation that is being circulated in social media is a bit exaggerated and far from facts. Primary issue is with respect to a mobile phone only, and that also has been sorted, and remaining issue also will be addressed with respect to any problems in the facilities, and all conducive steps will be taken so that the students from other states, Manipur, Assam and Nagaland, will be comfortably accommodated in the hostel and no problem arises. There was a little tussle between two set of students. One set of students who are studying nursing. These are children from the northeastern states of Manipur and Nagaland, and with the local students from the Telugu states. There was a minor misunderstanding with respect to theft of a phone which happened yesterday. Based on that, there were allegations and counter allegations between these two students. To understand the issue and sort out the dispute between the two set of students, it was learned that the issue is primarily because of a phone being stolen which was belonging to the student from the Northeast, and it was subsequently found. Both the students were pacified, and the students from the northeastern states were accommodated in a nearby facility. They are safe, comfortable. They have been given food and accommodation, and the management have been given serious warning to take care of this issue, and they have been asked to improve the facility. Now we are safe, and thank you everyone, those who take us seriously and those who are helping us. Thank you everyone from our northeast, and we don't know how to thank properly, but we really appreciate from the bottom of our heart. Thank you everyone for helping us. Now we are safe. They give us a separate accommodation, separate for the northeast student of RK School of Nursing. Now we are safe, but they says that there will be another what is that? Inspection tomorrow. They will solve the problem totally by tomorrow. రైట్ ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ అంశానికి మా కరెస్పాండెంట్ రాజేష్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాజేష్, ఈ కాకినాడలో ఎస్కే కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ సంబంధించి విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో అది సీఎంఓ వరకు అయితే వెళ్ళింది. దీనికి సంబంధించి ఏవైతే ఈ పోలీసులు ఘటనాస్థలం కూడా చేరుకున్న పరిస్థితి అయితే ఈ ఎస్కే కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ సంబంధించి ఆంధ్ర మణిపూర్ విద్యార్థుల మధ్య ఏవైతే సెల్ ఫోన్ విషయంలో కూడా ఒక వివాదం చోటేసిన పరిస్థితి చెప్పచ్చు. అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఈ మణిపూర్ విద్యార్థుల మధ్య ఈ సెల్ ఫోన్ తగాదా చెలరేగడంతో కూడా తన ఫోన్ పోయిందంటూ కూడా ఇటీవల కాకినాడ సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే అది దొరికిన తర్వాత వివాదం అయితే మరింత ముదిరిందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ విద్యార్థులు రోడ్డుపైకి వచ్చి గొడవపడి తోపులాట కూడా దిగారు. అయితే ఆంధ్ర విద్యార్థులకు ఈ మణిపూర్ విద్యార్థులు ఏవైతే ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో కూడా ఆంధ్ర విద్యార్థులకి తలకు కూడా గాయమైన పరిస్థితి. కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా చికిత్స నిమిత్తం చేర్పించారు. అయితే ఎవరైతే ఆంధ్ర విద్యార్థులకు కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి 2 కుట్లు కూడా వేశారు. అయితే ఎటువంటి కేసు వద్దంటూ కూడా ఆమె డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి. ఈ ఘటనపై మణిపూర్ విద్యార్థులు ఆ రాష్ట్ర సీఎంఓ కూడా మెయిల్ చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. అక్కడ నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో ఎక్కడైతే కాకినాడ డిఎంఈ విష్ణువర్ధన్, కాకినాడ డిఎంహెచ్ఓ అనిత, ఆర్టీఓ కృష్ణమూర్తి, సిఏ ప్రకాష్ వీరంతా కూడా ఘటన ఏవైతే కళాశాలకి వద్దకు చేరుకుని విద్యార్థులతో మాట్లాడిన పరిస్థితి. ఇరు వర్గాల వారు కూడా సర్ది చెప్పి ఒక పక్క మణిపూర్ అలాగే ఆంధ్ర విద్యార్థుల మధ్య వచ్చిన తగాదాలకు సంబంధించి
ఈ ఏవైతే ఈ మణిపూర్ విద్యార్థులు కూడా అక్కడున్న స్థానిక వసతి గృహం కూడా మార్చిన పరిస్థితి చెప్పొచ్చు. అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే అక్కడ స్థానిక ఆర్డీఓ కూడా ఏదైతే ఇన్ఛార్జ్ ఆర్డీఓగా ఉన్న వీరు ఈ ఘటనా స్థానానికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో కూడా ఈ విద్యార్థులకి ఇద్దరి మధ్య కూడా విద్వేషాలు లేవని చెప్పి వారు ఇద్దరిని కూడా సర్దుమణిగే పరిస్థితి చెప్పొచ్చు. అయితే కళాశాల అనుమతిపై కూడా విచారణ జరిపి ప్రభుత్వ నివేదిక కూడా అందిస్తామని చెప్పారు. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఒకసారిగా వారు సీఎంఓకి వారు మెయిల్ చేయడం, మరోపక్క కాకినాడ సంబంధించి కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్, జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధ ఐపీఎస్ కూడా వీరు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు డిఎంఎన్హెచ్ఓ, డిఎంఈ, ఆర్టీఓ కూడా ఘటనా స్థలం చేరుకుని ఇద్దరిని కూడా సర్దుమనిచారు. అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో కూడా అసలు కాలేజీకి ఎటువంటి అనుమతులు ఉన్నాయని చెప్పి దీనిపై కూడా పూర్తిగా విచారణ చేపడతామని చెప్పి ఇప్పటికే జిల్లా అధికారులు కూడా తెలిపిన పరిస్థితి. అయితే ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య తలెత్తిన చిన్నపాటి వివాదాన్ని అధికారులు కూడా పంపించి ఈ చొరవతో కూడా ప్రశాంత వాతావరణం కూడా నెలకొన్న పరిస్థితి చెప్పచ్చు. అయితే ఏవైతే ఈ ఘటన సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలు నమ్మవద్దని చెప్పి ఇప్పటికే జిల్లా ఎస్పీ కూడా కోరిన పరిస్థితి. అయితే దీనికి సంబంధించి ఈశాన్య రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ప్రత్యేక వసతి గృహం కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి వారు సురక్షితంగా ఉన్నారని చెప్పి ఇప్పటికే కూడా జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధ ఐపీఎస్ కూడా తెలిపిన పరిస్థితి. ఈ సెల్ ఫోన్ వివాదం కూడా ఒకరి మధ్య వివాదం రావడంతో కూడా ఇద్దరు కూడా రోడ్డుపై ఎక్కి ఒకరిపై ఒక వాగ్వాదం చేసుకుని దాడికి కూడా పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో కూడా ఆంధ్ర విద్యార్థిని ఒక ఆమెకి గాయం కూడా అయింది. దీనికి సంబంధించి 2 కుట్లు కూడా వేయడంతో కూడా ఆమె ఎటువంటి కేసు వద్దని చెప్పి అక్కడి నుంచి వచ్చిన పరిస్థితి. అయితే దీంతో కూడా జిల్లా అధికారులు చొరవతో కూడా ఈ గొడవ అయితే సద్దుమణిగైన పరిస్థితి చెప్పొచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం అయితే మణిపూర్ విద్యార్థులు కూడా అక్కడున్న స్థానిక వేరే హాస్టల్కి మార్చిన పరిస్థితి. మరికొద్దిసేపట్లో కూడా దీనిపై కూడా ఈ కాలేజీకి ఎటువంటి అనుమతులు ఉన్నాయి, దీనిపై కూడా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టి ఇద్దరు విద్యార్థులు కూడా ఎటువంటి వివాదాలు తలెత్తకుండా కూడా పూర్తి స్థాయిలో తెలుస్తామని చెప్పి ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ కూడా తెలుపుతారని చెప్పి చెప్పొచ్చాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజేష్.